Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is part 2 video on basics for KSET NET exams. Okay, so the topic I have given is cell lineages. Okay, now let's begin with this video. So in this video, I'm going to cover about archaeas and evolution of eukaryotes. First point, archaea. Archaeas are nothing but, as I told in the previous class, where we talked about Carl Hose and three domain system, where he given that three domains are bacteria, archaea, and eukarya. So here archaea is a type of prokaryotes. Okay, and then archaeas were previously considered ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. And recent phylogenic analysis indicates that archaeas were discovered from gram positive bacteria. Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಸು? ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡೀಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ದೆನ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ is nothing but is metagenome. Metagenome is nothing but, I guess in the first part 1 video ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ what is metagenome ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Metagenome is nothing but it is a genetic material obtained directly from environmental samples that is actually called as metagenome. Genome ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Genome means it is a individual organism's genetic makeup. Okay, the sample is, it is a individual organism ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾಜಿನೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ಸ್ from many individuals within an environment, or you can say bulk sample ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ನಾವು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಲೋಜೆನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆರ್ಕಿಯಾ ಏನು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಅದು I'm giving the summary here. Archaeas are prokaryotes. ಅವನ್ನ ಏನ್ಷಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಸ್ನ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್. Now moving on to the classification ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ I would like to mention here, archaeans are further classified into following phyla. The first one is there are 6 phyla are there. The first one is Eukarya Archaea, second one Cararchaeota, third one Crenarchaeota, fourth one Taumarchaeota, fifth one Archaeota, sixth one Nanarchaeota. The Nanarchaeota is the smallest cell. Okay, so ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ these are the classification that I would like to mention. Next, moving on to the next characteristics of archaeans. Here many archaeans are extremophiles. Okay, what are these extremophiles? Extremophiles are the one organisms which lives in extreme conditions, like they thrive in extreme conditions such as hot springs, sulfur springs, volcanic vents, okay, hydrothermal vents, high acidic and highly saline conditions. Okay, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ತಗೊಂಡಾದಾಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೋಲ್ಕನಿಕ್ ವೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ದು ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಿಂದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, so example for archaeans are holobacteria, ferroplasma, picrophilus, thermoplasma and cephalobus. Okay, these are the examples for archaeans. Okay, and some archaeans live in normal conditions as well. Some archaeans will live in extreme conditions. Okay, some archaeans are live in normal conditions. For example, some archaeans live in marshy areas such as rice field. Marshy areas are nothing but ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಬ್ಸ್. ಅಂಥ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆರ್ಕಿಯಾಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ಕಮನ್ಸಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ ಎಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅವು ಅಲೋನ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಟರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
These are the example. Moving on to the third one, this is very important one. General ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಿಥೆನೋಬ್ರೇವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಿ. Methanobrevibacter smithi is found in human gut. They will ask which bacteria or which archaea is found in the human gut antandre it is Methanobrevibacter smithi. This bacteria one is present in the human gut. Okay, moving on to the next point. Many archaeans are methanogens. Okay, what is methanogens? Nothing but these are the one which produces methane. Okay, ಆ process ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಥನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ones which produces methane. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವು ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಿಥೆನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಮಿಥೆನೋ ಸಾರ್ಸಿನಾ ಅಂಡ್ ಮಿಥೆನೋಕಾಕಸ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸಿಸ್. ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮೀಥೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋರಿಗೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೆಲ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆರ್ಕಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. 3 ಡೊಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಹೌ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಆರ್ಕಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೈಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್. ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಿಂದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, and to explain this there are 2 types of models to explain this origin of eukaryotes. Okay, that is outside in model and inside out model. Okay, ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ arose from symbiotic relationship between archaea and bacteria. Okay, so and these eukaryotes came they came to exist, or they originated when a bacteria was this bacteria this is the bacteria. This bacteria was swallowed by an archaean. Okay, swallowed by an archaean, and this bacteria, this engulfed bacteria, engulfed means ನುಂಗಿರೋದು, swallow ಆಗಿರೋದು. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ this bacteria gives rise to mitochondria. Okay, gives rise to mitochondria, whereas the internal ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಇದು ಆರ್ಕಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಆರ್ಕಿಯನ್ನಿಂದ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ including nucleus and endomembrane system, all those are formed. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಿಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಿಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಿಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಟು ಎಂಗಲ್ಫ್ ಎ ಫ್ರೀ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ಸೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ after engulfing that bacteria, they will take the energy from that bacteria. They are going to use this ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಪಿಡ್ಸು, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಿಬ್ಸು ಇನ್ನು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ engulf the whole bacteria. Okay, and then later they will start to create a membrane. Okay, ಮೆಂಬ್ರೇನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಆಟೋಜಿನಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಮೆರಿಕ್ ಮಾಡಲ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕೈಮೆರಿಕ್ ಮಾಡಲು there are 4 types, that is archaeozoan hypothesis, syntrophic hypothesis, and then hydrogen hypothesis and endosymbiotic theory. ಓಕೆ, ಇವು ಯಾವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಟೋಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಟೋಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅರೋಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ by compartmentization of functions brought about by the infolding of the prokaryotic plasma membrane. Okay, that is autogenes. Okay, then coming to the endosymbiotic theory proposed by Shimper and L.Y.M. Margalis. Okay, the endosymbiotic theory was proposed by Shimper and L.Y.M. Margalis. Let us look at what is this endosymbiotic theory here. Okay, idu kaanista idana? Fine, I guess it is visible now. So what it is says is that simple ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿತ್ ದ KSET and NEET. ಸೊ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ KSET ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. KSET ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಓದೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಓದೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ prokaryotic microbes. Those are okay, prokaryotic microbes. And here mitochondria, chloroplast are of the same size as a prokaryotic cells and divided by binary fission. Binary fission ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ DNA ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಓನ್ DNA ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಅನದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ and this mitochondria and chloroplast have their own ribosomes. Okay, ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ribosomes? 70S and 80S ribosomes ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ 70S and 80S 70S ಅಂದರೆ 30S ಪ್ಲಸ್ 50S, 80S ಅಂದರೆ 40S ಪ್ಲಸ್ 60S ಅಲ್ವಾ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 30S and 50S ರೈಬೋಸೋಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 70S ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಮರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ fused. Here archaean cell ಮತ್ತು proteobacterium cell, they both will got fused with other to form a first eukaryote, or you can say proto-eukaryotic cell. Okay, proto ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, proteo means first, primary one. Okay, to form a first eukaryotic prokaryotic cell. I'm just repeating again and again, prokaryotes ಇಂದ eukaryotes ಆಯಿತು ಅಂತಾನೆ. Okay, that's as simple as that. Here proteobacterium gave rise to eukaryotic innovations.
and the structures such as cell organelles. Okay, so next, according to one view, the first eukaryotic cell lack mitochondria and showed anaerobic respiration. So first eukaryotic cell na observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, anaerobic respiration ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಸೊ anaerobic respiration ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಂಗಲ್ಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋನ್ ಟು ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಂತು. ದೆನ್ ಸೆವರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಸೆವರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೋಟಿಯೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು nucleus. Okay, nucleus of the eukaryotic cell. Nucleus ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, and again several genes are engulfed the proteobacterium. Those will transferred into nucleus of the eukaryotic cell. Then actually this transmigration of genes are called as endosymbiotic gene transfer. Okay, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. This cyanobacteria was also engulfed later, okay, and gave rise to chloroplast. So now ಇವಾಗ chloroplast ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು, cyanobacterium engulf ಆದಮೇಲೆ chloroplast formation ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, now moving on to the evidences for endosymbiotic theory. So what are the evidences? ಸೊ ಈ ಥೇರಿ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಥೇರಿ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. MT ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, CT ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, PK ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಇವು ಮೂರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನೋಮ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA, ನಾಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ DNA ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ all of these have a 70S ribosomes, and also I have mentioned that so eukaryote endosymbiotic theory ಏನಿದೆ, ಅವು 70S ribosomes ಇದೆ, 30S plus 50S ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇನ್ ಎಂಡೋಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, 70S ribosomes. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ನೋ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ವ PUC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಈ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, and again next moving on to next point, protein synthesis of mitochondria, prokaryotes, chloroplast is inhibited by chloramphenicol. Okay, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಅದು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಲೋರಾಂಫೆನಿಕೋಲಾ. ಓಕೆ, but mitochondria and chloroplast protein synthesis is not inhibited by eukaryotic protein synthesis inhibitor, that is cyclohexamide. Okay, cyclohexamide ಅನ್ನೋದು eukaryotic protein synthesis ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ cyclohexamide. ಬಟ್ ನೀವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇದರಿಂದ cyclohexamide ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, it takes only the chloramphenicol. Okay, so that's how these are the evidences for this endosymbiotic theory. Next, all the three, that is prokaryote, mitochondria and chloroplast, divide by binary fission. Okay, binary fission ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then next one, the lipid cardiolipin, okay, is formed in mitochondria and bacteria. So is formed in mitochondria, it is cardiolipin ಅನ್ನೋದು it is formed in mitochondria and bacteria. Okay, next, a problem in determining evolutionary relationship among prokaryotes is horizontal gene transfer or lateral gene transfer. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ derives genes from different bacteria by a process such as conjugation. Okay, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್
ಡಿರೈವ್ ಆಗೋದು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಶೋಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಅನದರ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌ ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಎವಾಲ್ಡ್ ಅದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ in the next video we will talk about the comparison between the prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, and I'm hoping ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೇವ್ ಇನಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.